أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يدعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون صدق الله العظيم
Jazakumullah khair untuk Kak Aldi yang sudah membacakan tilawah sambil menunggu dibukannya kajian Al-Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu yang sudah hadir di suasana liburan sekolah anak-anak ibu ya. Udah mulai libur ya anak-anak. Alhamdulillah tetap semangat untuk datang ke Taman Surga Majelis Ilmu bersama Bunda Kurnia. Kita akan mengkaji dengan judul Jejak Cinta. Insya Allah seperti biasa sampai jam 11 kajian ini, dan tanpa berpanjang-panjang kita langsung ke Bunda Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang mulia yang dirahmati, di pagi hari barokah ini kita bisa kembali bertemu. Semoga Allah berikan kita nikmat hidayah dan ilmu sehingga kita menjadi pribadi yang lebih sholihah dan keadaan kita sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah hingga yaumil akhir. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang jejak cinta untuk keluarga kita. Ada cerita tentang seorang kakek dengan cucunya yang sedang duduk di teras rumahnya. Mereka bercengkrama, bermain bersama, dan sangat menyenangkan bagi sang cucu. Sampai pada akhirnya ada seorang lelaki yang lewat membawa beban yang sangat berat bersama keluarganya. Sang laki-laki bertanya pada sang kakek, "Maaf kek, saya ingin bertanya, apakah penduduk di sini orangnya jahat, suka menyakiti tetangganya, seringkali memusuhi tetangganya, dan mereka enggan untuk menolong tetangganya?" Sang kakek bertanya, "Memang ada apa kau bertanya seperti itu?" "Karena dulu aku tinggal di tempat di mana orang-orangnya seringkali jahat kepada kami. Mereka sering memusuhi kami dan berperilaku buruk kepada kami, dan mereka enggan untuk menolong kami." Maka sang kakek menjawab, "Penduduk di sini seperti yang kau katakan. Dia tidak suka menolong orang lain, mereka jahat, mereka sering menyakiti tetangganya." Maka orang itu berkata, "Kalau begitu aku tidak jadi tinggal di sini. Aku akan mencari tempat yang lain saja." Berlalulah sang bapak pertama dan dia kembali bermain dengan cucunya. Tak lama kemudian datang lagi satu orang bapak dengan keluarganya yang membawa beban yang juga sama beratnya. Kali ini ia bertanya, "Kek, bolehkah saya bertanya, apakah penduduk di sini orangnya baik-baik, senang menolong orang lain dan selalu berlaku baik kepada siapapun?" "Kenapa aku bertanya hal itu?" kata sang kakek. "Karena dulu aku tinggal di tempat yang semua orang sangat baik kepada kami, selalu menolong kami dan kami saling mencintai satu dengan yang lainnya." Maka sang kakek menjawab, "Engkau akan menjumpai penduduk di sini seperti yang kau katakan. Mereka akan menyayangimu, mereka senantiasa menolongmu, dan mereka saling bantu-membantu sesamanya. Kalau begitu aku akan tinggal di sini," kata keluarga tersebut. Sang cucu yang menyaksikan itu berkata, "Kek, apakah engkau sedang bermain-main kepadaku? Apakah ini bagian dari permainan kita? Karena engkau menjawab dua hal yang berbeda atas permintaan yang sama. Orang yang pertama bertanya tentang penduduk sini jahat dan kau katakan orang di sini jahat, dan orang yang kedua bertanya penduduk ini baik-baik dan kau menjawab yang baik-baik. Kenapa bisa berbeda? Padahal ini tempat yang sama." Maka sang kakek pun menjawab, "Inilah permainan kita yang sesungguhnya, nak. Bahwa demikianlah di muka bumi ini kita bermain-main. Yaitu apabila engkau ingin mendapati orang-orang di sekitarmu mencintaimu ataukah tidak, maka lihatlah perilakumu. Orang yang pertama itu
adalah satu keluarga yang senantiasa bermusuhan dengan tetangganya. Dia enggan menolong tetangganya, sehingga tidaklah heran dia mendapatkan perlakuan yang buruk dari tetangganya lagi. Semua itu disebabkan perilaku mereka sendiri. Dan orang yang kedua, keluarga yang kedua itu memang orang baik, orang yang selalu menolong orang lain dan sangat mencintai siapapun orang di sekitarnya, sehingga mereka pantas mendapatkan perlakuan baik yang sama karena mereka selalu berbuat baik dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ternyata lingkungan itu adalah gambaran indikator siapa kita. Kalau dari cerita ini, bahwa jejak kehidupan kita adalah jejak yang bisa dipantulkan dari lingkungan kita. Sebetulnya lingkungan itu sama aja, begitu-begitu aja. Tapi setiap orang bisa merasa berbeda-beda loh. Ibu-ibu semua tinggal di wilayah sekitar sini, tapi setiap kita itu bisa bercerita yang berbeda. Ini ibu di sini mah baik-baik ya. Ibu yang bilang apaan nih kalau aku jahat banget gitu. Itu bisa menjadi begitu. Bisa berbeda, padahal tinggal di tempat yang sama gitu ya. Jadi memang ternyata kalau kita mau tahu siapa kita, lihatlah bagaimana respon lingkungan terhadap kita. Jadi benarlah yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Mazni, bahwa kalau kau ingin lihat tentang siapa dirimu, lihatlah orang di sekitarmu. Kalau orang di sekitarmu sering bermuka masam kepadamu, mencaci maki dirimu, menjelek-jelekan dirimu, itu semua disebabkan karena maksiat yang sedang kau lakukan kepada Allah. Dan kalau kau lihat orang di sekitarmu amat mencintaimu, mengasihimu, dan senantiasa bertutur kata yang manis kepadamu, maka itu semua disebabkan karena engkau sedang taat kepada Allah. Jadi kalau mau lihat siapa diri kita, lihat dari respon lingkungan. Kalau tiba-tiba ada yang maki-maki kita, maka jangan langsung marah sama lingkungan. Segera kita berpikir, aku lagi maksiat apa nih sama Allah. Jadi jejak hidup kita itu terekam dari apa yang ada di lingkungan kita. Ya seperti itu Ibunda semua yang dirahmati Allah. Jadi mengapa hari ini kita perlu belajar tentang jejak cinta kita yang ada di sekitar kita, baik kepada anak kita, kepada keluarga kita, supaya kita bisa betul-betul lebih berhati-hati dalam bersikap. Hari ini saya ingin membedah salah satu doa yang sering atau hadis yang sering sekali sangat kita dengar, yang ridho Allah fi ridho walidain, bahwa ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua gitu ya. Jadi kalau kita bisa bersikap ridho kepada apa yang terjadi di tengah keluarga kita, maka respon keluarga kita kepada kita insya Allah sikap-sikapnya adalah sikap yang kita ridhoi. Bukan diridhoi oleh kita saja, tapi Allah juga ridho kepada mereka. Nah ini ada gambar ya tentang kenapa Allah menyimpan ridho orang tua itu adanya, ridho Allah itu adanya di ridho orang tua. Karena Allah itu memiliki tugas atau peran Allah yang paling dominan di antara semua peran yang lain. Berperannya peran beliau peran Allah. Salah satu peran Allah adalah Allah menjalankan perannya secara rububiyatullah. Jadi kalau dalam ilmu ma'rifatullah itu terbagi tiga. Ada rububiyatullah, ada mulkiyatullah, ada uluhiyatullah. Nah yang kita bahas hanya rububiyatullah saja. Rububiyatullah itu artinya Allah sebagai pembimbing, Allah sebagai Rabb, sebagai Rabb. Nah Allah sebagai Rabb itu dia berjalankan tugasnya sebagai Khalik. Yang pertama menciptakan, yang kedua Ar-Razik memberikan rizki atas apa yang diciptakannya, terus dirawat dengan melimpahkan rezeki kepada makhluknya, dan yang terakhir adalah Malik sebagai raja yang mengatur segala urusan bagi makhluknya. Kalau ada istilah Khalik ada makhluk, maka kalau ada Rabb ada Murab. Nah ternyata amanah Murab ini itu diamanahkan kepada orang tua. Jadi beruntung sekali kita mendapatkan peran yang penugasannya Allah miliki dan itu dititipkan kepada kita. Apa itu tugasnya? Yaitu tugasnya kita melahirkan anak-anak kita, lalu diperintahkan untuk merawat anak-anak kita. Melahirkan itu seperti identik dengan Khalik, Allah menciptakan lewat rahim kita. Lalu merawat itu sama seperti Razik memberikan rezeki kepada makhluknya. Jadi kalau kita pengen memiliki keridhaan yang Allah juga ridho kepada setiap apa yang kita lakukan sebagai orang tua, maka jadilah orang tua yang kalau melahirin anak itu mau merawatnya.
Jangan sampai anak kagak dirawat, kagak diurus. Udah juga gede sendiri. Terserah udah mau main-main kemana, mau makan kayak mau kagak, bodo amat gitu. Tapi betul-betul jadi orang tua yang memperhatikan dari makannya, sekolahnya, kebiasaan hidupnya, pergaulannya, semua menjadi bagian yang kita rawat, ya. Kita urus. Bahkan sampai berpenampilan, enggak kita cuekin. Penampilan anak kita rapihin. Kalau mau kemana mau main, yang benar pakai bajunya kan gitu ya. Saya pun kalau anak gadis, saya kan namanya anak-anak kayak begini sekarang itu baju zaman sekarang tuh apa jilbab itu pas yang apa lincip trisket ya. Kadang saya suka ngomel gitu. Itu lehernya kelihatan. Pakai baju yang benar. Ya, kalau mencari langsatnya dulu gitu. Kalau mencari jemputnya dulu harus rewel gitu, harus mau rewel ya. Kita punya anak gadis yang kadang-kala seenaknya aja dia berhijab. Tutup auratnya dengan baik ya. Kalau Abi juga itu celananya terlalu ketat, bajunya kurang panjang ya. Itu bagian dari merawat anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan hak untuk setiap apa yang kita ridhoi dari anak kita, maka harus juga ridho gitu. Tapi kalau orang tua yang mengabaikan, bodo amat ya, kayak apa kayak gitu ya, dicuekin aja, sangat sulit gitu ya kita bisa menjadikan apa yang kita ridhoi itu ridho oleh Allah gitu. Jadi orang tua yang pandai merawat anak-anak. Maka kita perlu belajar banyak ya, ilmu-ilmu tentang merawat. Salah satu caranya adalah ibu sudah mau datang ke majelis ini, bagian dari merawat anak sebetulnya ya. Kita menambah ilmu supaya kita punya pengetahuan yang lebih baik dalam menjaga anak kita. Dan pada akhirnya kita punya tugas untuk mengatur keluarga kita. Jadi keluarga itu emang perlu diatur, bangun tidurnya diatur, didesain. Kalau punya anak semua ada sekolah pagi-pagi rempong gitu ya, maka kita harus mengatur bahwa kita harus bangun lebih pagi. Atau kita sudah minta anak kita siapin semua persiapan buat besok sekolah supaya mahal repot. Pastikan kamu mau pilih besok mau sarapan apa, jangan pagi-pagi pada ngambek gara-gara sarapan nggak sesuai misalkan ya. Apa sih yang paling krusial di pagi hari? Aku nggak mau nasi uduk gitu, maunya roti bakar, rotinya belum dibeli gitu. Kan rempong jadinya ya. Di dompet belum ada buka, ngamuk lagi anaknya gitu. Nah yang gini jadi masalah. Jadi dibangun kesepakatan. Kemarin saya bersama sama teman saya di Bandung itu cerita bagaimana seorang artis yang bernama Tika Bravani, beliau artis tukang ojek pengkolan kalau nggak salah ya. Tika Bravani itu punya anak masih kecil, usia anak 1,5 tahun hampir 2 tahun tapi udah pintar ngomong. Diajak ke pelatihan public speaking, ibunya sedang pelatihan selama 2 hari berturut-turut, anak itu anteng gitu. Sama sekali tidak rewel, tidak mengganggu, bertanya saja, "Mami, apakah Mami masih acaranya?" "Masih, Nak." "Ya udah aku main lagi ya Mami." Pergi lagi main gitu. Jadi nurut banget sampai ditanya, "Apa rahasianya kok bisa membuat anak sekecil itu, anak yang lagi rewel-rewelnya tinggal ibunya itu bisa begitu manis gitu, mau memahami kesibukan ibunya?" Apa jawaban Mbak Tika? Kata Mbak Tika, "Karena sejak dia bayi ya, saya selalu melakukan briefing ya. Anak ini briefing, besok Mama mau syuting ya Nak ya, kamu jangan rewel, Mama siapin nih perabotan. Jadi dia ngoceh aja pokoknya. Mau anak yang ngerti ngoceh aja dia bilang gitu ya. Itu setiap hari setiap saat dilakukan. Jadi dalam perkara apapun dia selalu melakukan briefing kepada anak-anaknya. Persiapan makan kah, persiapan mau tidur kah, persiapan apa itu pergi jauh. Kalau dia mau ada kegiatan pelatihan sampai 2 hari betul dan full itu, dia sudah melakukan briefing itu seminggu sebelumnya sudah melakukan briefing bahwa nanti dia akan ada kegiatan yang orangnya itu ada sekitar 20 orang, itu teman-temannya, dan mereka tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh bawa anak. Jadi anak sekecil itu sudah dikondisikan sejak masih bayi gitu. Sampai akhirnya ketika umur 1,5 tahun yang anak lagi rewel-rewel gak bisa tinggal dari orang tuanya, dia bisa memahami gitu, memahami keadaan ibunya. Masya Allah ya. Jadi akhirnya dari situ kami dapat pelajaran bahwa salah satu tugas orang tua dalam mengatur adalah melakukan briefing. Ya, briefing itu ini ngasih tutorial gitu ya. Besok mau sekolah nih, malam-malam udah mau sayang. Besok sekolahnya bawa apa aja.
Pelajarannya apa? PR-nya ada apa enggak? Gitu ya. Mau sarapan apa? Itu ditanyain duluan. Persiapan apa yang ingin dilakukan itu udah disiapkan. Aku maunya fried chicken. Kalau mau fried chicken berarti kita beli malam ini ya. Kita goreng besok, gitu. Atau punya roti, artinya beli malam ini atau dari hari sebelumnya sudah di stok supaya si anak itu tidak menjadi masalah di pagi hari. Gitu. Pagi hari itu bikin kesel ya. Benar-benar ya. Saya tadi main ke rumah adik saya pagi-pagi dari jam 5, ke rumah Uti ya, ke rumah ibu saya gitu, nengokin gitu. Karena saya baru pulang dari Medan, boleh bapak belum sempat main ke rumah ibu, jadi saya sempatkan ke sana. Ya pagi-pagi masih gelap nih, kata dia udah dari setengah 6 itu pagi-pagi. Dan saya adik saya lagi repot gitu. Dan ibu saya juga rewel, yaudah gitu deh. Apa-apa minta diurusin, tak keluar pakai kursi roda kan ibu saya. Jadi pagi hari yang musuh nih gitu. Pak latihan Pak dulu Pak yang ngurusin nanti. Saya masih ngurusin aman siapa Pak? Oh iya, pusing ya. Saya udah ngomong gitu kan. Udah lewat maksudnya ya, saya sudah melewati. Karena aku sudah makan sendiri, udah goreng sendiri. Tadi pagi aja makan apa? Nasi uduk goreng. Nasi uduk digoreng lagi. Biar anget katanya nasi uduk goreng. Ya sudah gitu. Ya gitulah. Jadi memang ternyata bagi orang tua yang pagi harinya itu masih ribut gitu perlu melakukan briefing. Nanti kalau udah gede, jadi anak kita tuh gak diapa-apain pada jalan sendiri kan. Yang boleh pada nyuci piring, pada nyapu, pada apa udah jalan. Karena sudah kita kasih tutorial sejak pagi hari gitu ya, dari setiap malam hari. Itu bagian dari mengatur. Semuanya perlu diatur. Sampai tata letak barang, tata letak benda-benda supaya nggak rusuh gitu ya. Bener loh gitu ya. Saya tuh lagi tadi pagi nih. Ini rasanya cucian piring kan udah kerjain gitu. Ya saya tahu saya akan ngerjain, kan bukan kerja. Walaupun saya bisa mengerjakan, tapi saya tunggu aja. Saya perhatikan yang bertugas cuci piring kuliah mulu nih. Udah kuliah jemput saya lagi, tak ikut jemput lah. Cucian piring pasti numpuk dan benar. Akhirnya tadi kita rapat sepertinya Rona yang kuliah pagi tidak lagi mendapatkan tugas mencuci piring. Harus ada yang mengambil alih cucian piring supaya dapur tetap rapi. Jadi kita lakukan pengaturan kayak gitu. Yang mengganggu itu apa nih? Kayak saya tipe orang nggak suka bau aroma bawang, kulit bawang gitu ya. Pokoknya dapur yang kotor itu saya paling nggak suka. Jadi kalau anak saya ada bungkus Indomie segala macam pasti saya rewel. Nah daripada itu terjadi setiap hari dan saya rewel setiap hari, petugasnya saja yang kita ganti gitu. Ganti petugasnya. Petugas cuci piring kita ganti. Siapa yang akan berperan supaya pagi hari kita clean up gitu ya. Jadi benar-benar diperhatikan masalah itu. Pokoknya apa yang paling mengganggu, apa yang bikin kita gelisah, apa yang membuat kita menjadi tidak nyaman, itu sudah menjadi bagian dari SOP di keluarga. Kayak saya kemarin biasa suka banyak tikus di rumah dan ada saja aroma tikusnya kalau udah menumpuk, nih udah tikus di sini. Pokoknya mau pulang dari Medan pastikan udah gak ada bau aroma tikus. Jadi saya sebelum ke Medan udah rewel gitu ya. Gak taunya tuh ternyata sampai saya mau pulang itu belum dibersihin. Tapi Abi ingat pesan terakhir saya, pokoknya gue pulang pastikan tidak ada aroma tikus lagi. Maka anak saya bilang, tahu gue aku terpaksa itu kerja bakti, bersihin kolong-kolong lemari, kolong meja gitu, supaya tidak ada lagi tikus katanya gitu. Oh berarti dia benar gitu ya. Dia perhatikan bahwa emang hidup itu harus diatur, harus diatur. Jadi perhatikanlah ibu di rumah, silahkan bagian-bagian apa di rumah kita yang bikin crowded pikiran kita gitu, mancing-mancing emosi gitu, pengen ciptakin anak gitu ya, pengen ngomel sama suami, itu pasti ada ya. Udah gue capek gak ada yang bantu. Nah ini perlu dimanage ya. Cara adalah mengaturnya. Kalau nggak bisa kerjain, panggil orang yang bisa bantu kita, bayar ya 50.000 udah kuat gitu. Kalau beresin ya, baru beresin baju berantakan, panggil lagi orang, suruh rapikan rumah kita. Tolong enggak, saya kasih upah 50.000. Dipet-petin setrikaan misalnya. Yang penting kita tenang dulu. Itu biasanya saya lakukan hal-hal yang dalam rangka mengatur. Jadi memang kalau pengen mendapatkan ridho Allah, kita jadi orang tua juga pandai-pandai mengatur hidup kita di rumah, mengatur anak-anak kita supaya memang insya Allah Allah juga ridho dengan bahwa kita hidup itu serius ya, selalu mengatur, merawat dan mengantisipasi setiap keadaan di dalam rumah kita sendiri. Itu dia dimaksud dengan pengaturan orang tua moral. Bisa dipahami sampai sini ya.
Sekarang kita akan lihat apa pahalanya orang yang ridho dengan keputusan Allah. Klik berikutnya. Dampak orang ridho orang tua bisa mendatangkan ridho Allah adalah jika kita selalu mudah mengucapkan kata ridho, maka di sini dalam hadis riwayat Ahmad yang merupakan hadis qudsi, jika seorang hamba benar-benar mencari ridho Allah dan senantiasa seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada Jibril, "Fulan hambaku mencari ridhoku, ingat rahmatku bersamanya." Mendengar Allah mengatakan rahmat Allah bersama orang yang ridho kepada Allah, mencari ridho Allah, lalu Jibril pun berkata, rahmat Allah bersama si fulan. Lalu kemudian malaikat pemikul ars Allah pun mengatakan hal yang sama, Allah ridho rahmat Allah kepada si fulan. Lalu malaikat sekeliling mereka mendoakan hal yang sama. Bahkan malaikat penghuni 7 langit, 7 lapis langit semua juga bicara yang sama, rahmat Allah untuk si fulan. Sampai semua malaikat itu turun ke muka bumi lalu mengatakan hal yang sama, rahmat Allah untuk si fulan. Masya Allah. Jadi betapa ridho Allah, ridho orang tua ini betul-betul luar biasa. Membuat malaikat yang diciptakan Allah menghadap bumi, turun semua guduk-guduk ke muka bumi hanya untuk mengatakan rahmat Allah untuk kamu, rahmat Allah buat kamu, masakan kita ridho. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Saya pernah ceritakan bahwa ketika di Bandung ada seorang ibu yang datang mendekat kepada saya, usai saya seminar. Dia pernah datang di 1 tahun di seminar saya sebelumnya. Rupanya dulu memang saya ingat dia pernah curhat bahwa anaknya itu sangat bermasalah. Kelas 3 SMA masih main game online. Semua orang sudah menyalahkan, bapaknya udah marah-marah, udah bolos 2 bulan. Sementara kelas 3 SMA udah dikit lagi ujian tapi masih kecanduan. Maka mereka sudah patah arang. Udah gak tahu deh, ini anak berusaha kagak, udah tinggal selangkah lagi dia naik lulus dari SMA-nya. Maka saat itu dia hadir di seminar saya mengajarkan kalimat tentang aku ikhlas, aku ridho. Dia praktekin. Nah, cara prakteknya gini, orang tua perlu melisankan. Anak lagi main game online. Mama ridho, main game online. Lihat kalimatnya, game online kan sesuatu yang diridhoi ya. Tapi orang tua itu tetap perlu ridho. Terima, ini sudah terjadi peristiwanya. Maka dia katakan, mama ridho sama main game online. Semoga Allah. Nah, kalimat yang kedua inilah yang luar biasa. Yang orang ibu itu mengatakan, semoga Allah menuntun pada jalan keridhoan. Diulang lagi gitu tiap hari. Sehari bisa berkali-kali bilang anaknya masih main game online. Mama ridho, main game online. Semoga Allah menuntun pada jalan keridhoan. Begitu terus. Suaminya marah, ini perlu. Mama ridho atau marah? Semoga Allah menuntun kita pada jalan keridhoan. Mertuanya nyalahin, iparnya julid, pokoknya dibodoh-bodohin sebagai ibu. Gimana anak yang doa di makanya anak yang dikasih internet, anak yang dikasih HP, sudah tahu bahaya, segala macam bahaya digital dibahas. Akhirnya sang ibu bisa mengatakan, saya ikhlas, saya beri caci maki mertua, caci maki ipar saya ikhlas, saya ridho ya Allah, asalkan engkau tuntun kami pada jalan keridhoan. Nah, kata-kata tuntun kami pada jalan keridhoan inilah yang membuat Allah menurunkan keridhoannya melalui para malaikat. Ya, semua malaikat turun. Jibril bilang rahmat Allah untuk si fulan. Malaikat pemikul ars juga mengatakan, malaikat 7 lapis langit yang jumlahnya gak bisa terhitung turun. Seluruhnya ke muka bumi hanya untuk mengatakan rahmat Allah untukmu, rahmat Allah untukmu. Maka begitu rahmat Allah diturunkan, semua peristiwa itu tiba-tiba berubah dengan sangat cepat. Dia bilang ke saya saat itu, Bunda mau tahu sahabat saya ngomong aku ikhlas, aku ridho dengan anakku. Tahu kalau anak saya menjelang ujian pergi ke sekolah, diselesaikan ujian akhirnya dan lulus. Dan akhirnya ikut SBMPTN, lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Pajajaran.
Jadilah dia mendapatkan apa yang diinginkan. Waktu saya lihat di Facebook tuh dia lagi meluk anaknya, jadi anaknya ngasih pengumuman bahwa dia diterima. Waktu itu fotonya bikin saya juga nangis. Ya Allah, betapa anaknya dipeluk-peluk. Karena kebayang gak sih anak tinggal Depok lagi deh, nggak akan pulang tahun depan atau mengalami perubahan sedemikian rupa. Saya yakin penyebabnya bukan karena nasihat orang tuanya, bukan karena anak itu dia, tapi ada peran malaikat tadi gitu. Peran malaikat yang turun sebagaimana hadis ini turun gitu, melakukan sebuah rekayasa lingkungan ya kan? Kan buat malaikat ada gampang bikin rekayasa lingkungan. Yang online dibikin bete gitu ya. Pemain game dibikin gak asik gitu, yang lawan-lawannya itu gampang kan buat malaikat melakukan itu. Dibikin suasana kecemasan si anak kalau nggak lulus bagaimana, dibikin temannya pada teleponnya mungkin gitu. Pokoknya dibuat dalam situasi oleh para malaikat dengan perannya membuat kita pikir gak ada pilihan lain harus berangkat ke sekolah, walaupun dia gak belajar. Itu logikanya. Jadi ternyata betapa pentingnya kita sebagai orang tua supaya Allah ridho. Yang kita bayangin itu malaikat turun itu aja dah. Kalau ngebayangin Allah ridho susah, ngebayangin cara Allah ridho itu adalah malaikat pada turun nolong kita. Jadi biasakanlah mulai hari ini pulang dari sini ngelihat apapun yang tidak kita sukai, kita katakan aku ikhlas, aku ridho. Cucian piring numpuk misalnya. Ya, kita belajar itu. Semoga Allah menuntun kita semua pada jalan ridho. Cucian benar-benar ngeselin jadi misalkan gitu ya. Mau marah sama anaknya, anak kita nggak ada misalnya. Mau marah sama yang di rumah yang dia pada capek, apa mau kita cari alasan supaya kita ridho. Lihat dompet kosong, itu astagfirullah. Lihat rekening Anda udah ngegelundung. Jadi kalau saya ditanya, semua teman-teman pada tetap di organisasi, berapa saldo Anda, berapa saldo Anda? Saya saldo organisasi saya ada sekian puluh juta. Saya punya organisasi yang nggak ada income-nya. Saldo saya tinggal 50.000 itu rekening pribadi saya. Kalau ada yang menambah silakan. Ada yang transfer langsung. Kalau saya transfer. Masya Allah. Jadi itu apa? Ridho Allah tuh saya bilang bisa pakai begitu gitu. Duit kosong aja harus pada transfer gitu. Ya ajaib. Jadi betapa buat Allah melibatkan malaikat itu gampang. Jadi ini sekarang apapun ridho aja. Aduh, punya anak kesana dari itu. Suami Allah terlaluan. Ya Allah ikhlas, ya Allah, ya Allah. Tuntun kami pada jalan keridhaan. Biasakan tuntun kami. Jangan tuntun suami saya pada jalan keridhaan. Suami dapat ridho, kita kagak. Jadi suami dapat malaikat banyak, kita kan dapat malaikat. Ya rugi ya. Jadi kalau berdoa itu biasakan kami. Jadi kita kebagian juga. Ya. Jangan ya Allah, saya bangun anak saya, aku ridho ya Allah. Anak ridho kita kagak. Tuntun kami pada jalan keridhaan. Jadi kami itu supaya kita semua dapat keridhaan Allah. Jadi akhirnya semuanya enak, dapatnya enak. Bayangin gitu. Gelas pecah misalkan. Ya Allah, mama ridho dan gelas kesayangan mama pecah gitu. Ya, semoga diganti dengan yang lebih baik ya Allah, dengan keridhaan untuk kami semua. Datangnya bukan lagi satu gelas gitu ya, solosin gitu ya. Ya kok bisa saja terjadi ya begitulah. Bayangin malaikat lagi turun, jadi kita ngomong itu malaikat yang gundung-gundung turun ke muka bumi. Itu aja. Saya paling demen kalau ngebayangin malaikat. Malaikat. Jadi memang malaikat itu begitu banyak. Hamalatul ars, yaqulul ars, malaikat yang berlari dengan cepat, gitu ya, sifatul aswa, modal itu berkencang banget. Berarti ada hal yang tidak mungkin kata kita, tapi bagi malaikat gampang. Saya bisa percepat waktu gitu. Itu sifatul aswa itu tugasnya. Wah, kasihan orang kalau susahnya kelamaan gitu. Sama sifatul aswa cepat udah usahain sebentar aja, cepat dikasih senang. Itu buat Allah gampang melibatkan para malaikat ini. Masya Allah. Ini lihat, gampang udah orang tua tetap tidak Allah. Lalu yang berikutnya, wajib dilisankan. Ya. Jadi memang harus lisan. Kata lisan itu harus terucap ridhonya jelas. Jadi jangan cuma ya aku ridho dalam hati. Saya mau ridho sebenarnya di sini nih, gitu. Itu nggak afdol. Jadi salahnya diucapkan. Di sini ceritakan ada sahabat pernah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia katakan aku bersin dan mengucapkan
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada kata wa yarda, ridha. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik diberkahi di dalamnya serta diberkahi di atasnya, sebagaimana Rabb kami senang dan ridho. Jadi ternyata kata ridho itu perlu diucapkan. Maka ketika itu Rasulullah SAW langsung berpaling kepada jamaah. Siapa tadi yang berbicara ketika sholat? Semua dia. Rasul kembali bertanya, siapa tadi yang bicara ketika sholat? Semua dia. Sampai Rasul bertanya 3 kali, siapa tadi yang berbicara ketika sholat? Maka mengacung tanganlah Rifa'ah bin Rafi bin Afra. Beliau mengatakan, saya ya Rasulullah. Apa yang kau katakan tadi? Saya mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah, sesungguhnya ada 30 lebih malaikat saling berebut untuk membawa naik kalimat tersebut. Kan sebetulnya dalam surat tidak berbicara, dalam surat, tapi karena ketika itu dia bicara doa, yang kalimatnya adalah kalimat kata aku ridho kepada Allah, maka malaikat aja rebutan. Kalau mendengar kata ridho itu rebutan, gitu ya, ngambil itu kata-kata itu. Sehingga hadis ini menisbatkan kepada kita bahwa hendaklah jika kita ridho kepada sesuatu, ucapkan. Mama ridho ya berangkat sekolah, si bagus, gitu. Mama bacain Al-Fatihah dulu kan mau UTS, mau apa tadi puas dan akhir sekolah misalnya. Ya maka ini perlu diusah dengan kata-kata mama ridho. Dan itu mempercepat. Kemarin waktu adik perempuan saya suaminya meninggal ini, aku adik itu ngomongin ngaco gitu, aku lagi meninggal gitu ya. Oh saya yang salah, maksudnya orang baik, dia mau mereka pernah marah, saya yang egois, semua ngaco dan menyalahkan diri sendiri. Terus ada aja mengatakan, Yuri bilang, saya ikhlas, saya ridho, saya ikhlas sama Mas Joni yang baik dan soleh ini gitu ya. Lalu ada saya langsung sadar, Yuri ikhlas, Yuri nama, nah diulang-ulang kata ini sekali itu, dia langsung lebih rileks. Tenang jiwanya, oh iya ya. Jadi kata ikhlas dan ridho itu kadang perlu ada yang mengingatkan, si ikhlas si ridho gitu ya. Itu dalam rangka memang harus dilisankan. Karena ketika dilisankan tadi, bayangin kembali malaikat pada rebutan, gitu, rebutan. Saya bisa ngomong apa? Beli baju mahal amat ya, gitu. Ada yang lebih murah sekasih, ya udah saya ikhlas saya ridho ya. Saya beberapa kali belanja online itu suka ketipu, gitu. Ya, belanjanya saya suka ketipu beli di Facebook Ads ya. Ternyata kalau beli di Facebook Ads itu pasti banyak yang keliru, barang datang bagus tapi begitu datang barang abal-abal. Videonya keren dan cakep, saya pikir itu official, ternyata bukan. Jelek, udah harganya mahal ya. Saya misalkan beli kacamata baca 200.000. Saya ke rumah adik saya, ini berapa harganya? 70.000. Udah bagusan punya aku. Beli di mana? Di Senen. Nah itu pada saya gitu, saya ikhlas saya ridho, dibohongin orang gitu ya. Belanja agak jalan-jalan gitu. Itu sering kali begitu ya. Kemarin dia sempat belanja mobil maker murah banget gitu ya. Ternyata tidak dikirim-kirim ya. Untuk belinya di Shopee. Kalau di Shopee, jadi iklan Shopee saya 15-12. Dia dikembaliin duitnya kayak gitu karena saya ikhlas saya ridho. Ternyata tidak semua pedagang itu jujur di online. Jadi tetap kita betul-betul bagaimana sampai hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita menyesal sebelum kita segera melakukan kata-kata aku ikhlas aku ridho. Semua sudah terjadi. Insya Allah lebih cepat malaikat itu turun menolong keadaan kita. Bisa dipahami misalnya sih. Nah itu dia ya. Jadi prinsipnya kebayang ya sekarang ya. Ternyata kita ini mendapatkan penugasan dari Allah sebagai orang tua yang menyerupai tugas Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau Allah khaliq, kita melahirkan.
Kalau Allah wajib kita merawat anak dan keluarga. Kalau Allah Malik yang mengatur urusan kerajaan yang besar, kita mengatur urusan keluarga kita. Jadi tugasnya sama, gitu. Makanya kata Allah, ridho walidain. Ridho walidain. Baik, yang berikutnya. Nah, ada kurikulumnya, gitu. Kurikulum ridhonya kepada hal apa saja yang kita mesti ridho, gitu. Sebetulnya terhadap segala hal, tetapi ini dibantu oleh ridhonya Nabi Ibrahim alaihissalam atas kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam kan Nabi yang kayak orang sendirian yang Tuhan. Punya bapaknya bikin Tuhan. Dia sendirian nyari Allah itu, nyari pelajaran agama itu sendirian. Sampai dia menemukan konsep keridhaan yang diilhamkan Allah kepadanya. Jadi ada beberapa hal yang kita ridho lah kita terhadap perkara-perkara ini. Apa yang dimaksud dengan ridho? Ridho itu maknanya yang pertama adalah tidak julid, katanya. Dan julid itu gimana ya? Iya sih, ridho sih ridho, tapi tangannya nggak begini, itu namanya julid. Ya, berarti belum ridho kalau masih ada kata tapi, gitu ya. Sih, iya saya maafin, tapi kalau bisa mah, gitu. Nah itu namanya belum ridho. Jadi ridho itu tanpa tapi, tanpa tapi nggak ada julidnya. Yang kedua makna ridho adalah tidak ada galaunya. Ridho nggak ya? Ridho nggak ya? Tapi agak risah, masih ada galaunya, berarti belum ridho. Itu ciri yang paling gampang cara kita mendeteksi. Karena apa ciri-ciri kalau kita udah ridho apa belum, itu dua itu aja. Tanpa tapi dan tidak gelisah. Kalau masih gelisah berarti saya belum ridho. Saya akan mengucapin terus kata ridho itu, gitu aja. Latihannya mengucapin aja terus kata ridho berulang-ulang. Diulang-ulang terus kata ridho sampai akhirnya Allah sendiri ridho gitu dengan apa yang kita ucapkan. Yang pertama adalah Al-Aziz khalaqani wa huwa yahdin. Hendaklah kita ridho kepada Allah, kepada apa-apa yang Allah ciptakan, dan kita meyakini bahwa Allah yang akan memberi petunjuk kepada kita. Pokoknya kalau bisa apapun kita minta tolong sama Allah dalam hal petunjuk. Mau sekolah, ya Allah cari sekolah buat anak saya di mana yang pas. Ya Allah saya lagi sakit, mau kemana dokternya, tolong cari yang pas. Ya Allah saya pengen usaha, tolong pilihin ya Allah usaha apa yang paling pas. Saya lagi nyari mitra, ya Allah dalam bisnis saya siapa mitra bisnis yang paling pas. Semuanya yahdi, minta petunjuknya sama Allah. Sehingga kemanapun kita berjalan kita akan bertemu ya, dengan orang-orang yang akan memenuhi keinginan kita, ya, harapan dan mimpi-mimpi kita. Saya kalau buka buku-buku impian saya masa lalu itu terkejut sendiri ya. Ada tulisan di situ tahun berapa ya, 2009 atau 2008 saya akan keliling Asia gitu, Malaysia, Singapura, Bangkok gitu, Brunei Darussalam. Itu ada tulisan kayak gitu tuh. Ada gambar-gambar negara-negaranya juga gitu. Terus itu gimana caranya sampai akhirnya saya betul-betul bisa sampai ke tempat itu. Yang belum tuh ke Brunei, ya, belum ke Brunei. Saya tetap bisa ada di Bangkok. Padahal waktu itu saya pernah ada di bisnis yang kalau saya bisa kecil penjualan, saya jalan-jalan ke Bangkok ya, ada seminar besar internasional. Saya udah berjuang, itu nggak bisa berangkat ke Bangkok. Masih kurang gitu ya, unitnya masih kurang kalau di MLM itu kayak gitu. Sedihnya luar biasa. Dikit lagi ke Bangkok nggak bisa. Karena saya masih berpikir bahwa saya akan pergi ke Bangkok pakai usaha saya. Ternyata tahu nggak, cara saya meraih impian saya dengan tulisan saya akan pergi ke Bangkok itu, tahu-tahu saya jadi pemimpin umrah, di mana umrahnya itu saat itu naik pesawat yang namanya Business Airlines. Zaman dulu itu Business Airlines ada kan, kalau sekarang airline yang berangkat ada Saudi Airline, ada London, ada Garuda. Pokoknya di Indonesia tuh ada beberapa titik itu yang sering berangkat. Nah Business Air itu ada, yaitu pesawat Bangkok yang ke Indonesia, transit ke Bangkok baru berangkat ke Mekah maupun Madinah. Jadilah hadiah dari Business Air adalah touring kota Bangkok. 2 kali jadi saya ke Bangkok karena 2 kali buat jamaah pakai Business Air. Setelah itu tak pernah ada lagi Business Air. Jadi saya kayak gini, berarti Business Air itu ada untuk mengistri bisa ada GR ya. GR gitu. Siapa tahu nanti ada
Brunei Darussalam juga melakukan itu. Jadi buat Allah itu gampang. Itu disebut yakin, saya menyebutnya yakin. Berarti jangan pernah menganggap bahwa kita bisa sampai ke mimpi-mimpi kita pakai usaha kita. Karena kalau pakai usaha, ternyata saya berjuang tuh gak dapat. Saya waktu itu gak jualan, jadi saya masih pengen meraih orang baru-baru Mbak Mia jualan buku Muhammad Teladan. Mbak Mia kita keliling lucu, Mbak Mia ikutan saya gitu. Ini masih udah lebih duit gitu. Cuma dia nemenin saya aja gitu. Udah tinggal dikit lagi ya. Kagak jadi, saya itu sakit, udah gak kuat jualan lagi. Ternyata saya berangkat mulai bukan dari berjuang yang sampai mejerat begitu gitu. Ya kasih hadiah sama Bunda Leno. Ya Allah, gitu. Buat Allah pada gampang ngasih yakin gitu. Yakin. Memberikan, jadi pengen punya anak namanya Yakin ya. Namanya cucu, namanya Yakin. Cucu dari Nahdan. Yakin. Biarlah Allah yang memberi petunjuk. Oh benar gitu. Coba ibu-ibu ingat-ingat. Oh iya. Siapa yang punya rumah yang ada pengajiannya? Di sini ada karya gitu ya, Mbak Desi, Demonstran, dan Mbak Yuni dikit lagi. Komplek yang mana? Ya, biasanya itu yang pada dia tuh, siapa yang punya rumah di masjid yang ada pengajiannya? Ini kasih loh, yakinnya itu, yakin petunjuknya. Entah gimana caranya gitu. Entah usahanya, entah dagangnya, entah peluang-peluangnya diberikan. Yakinlah bahwa itu Allah yang menggerakkan. Jadi itu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ingin menjadi orang yang Allah ridha dan ridha Allah kepada kita berlaku, jadilah orang yang meyakini semua hidupku pasti dituntun sama Allah. Nggak mungkin kita berbudak kurnia kalau bukan ada yahdinnya Allah. Nggak mungkin saya ketemu tetangga yang ini kalau tidak ada yahdinnya Allah, petunjuk dari Allah. Paham ya? Yang kedua, apa yang harus kita ridho kepada Allah itu? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqini. Dan dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Janganlah cemas, janganlah gelisah gitu. Ketika kita kehilangan yang disebut makan dan minum. Kemarin saya baru pulang dari Padang. Saya ditemani oleh guru-guru hebat dari Iran, 3 maksam. Itu betul-betul saya tidak menyangka. Saya dari Padang, minggu besoknya, minggu ini saya pergi ke Medan. Saya baru mendapat kabar bahwa leader yang kemarin mendampingi saya itu sebetulnya sudah di PHK. Tapi selama kami di Padang, dia udah pergi PHK, cuma tinggal menjalankan tugas akhirnya sebagai pendamping dakwah saya. Mereka melayan dengan sangat baik. Kami bercanda sampai sepuasnya gitu ya, pokoknya benar-benar bisa ledek-ledekan, kayak yang menyatu seperti saudara. Dan saya tidak menyangka itu adalah terakhir saya bercanda dengan mereka. Di Medan saya ditangis-tangis gitu ya. Dan sini saya melihat betapa mereka itu sangat siap untuk tidak makan dan minum. Keyakinan mereka tidak makan dan minum ini membuat mereka, maksudnya siap untuk kehilangan pekerjaan dan tetap ceria. Sebetulnya itu ada salah seorang itu yang udahlah saya nggak mau baca ngapain gue ngelaki keluar kota ya. Tapi motivasi jangan begitu. Berikan dedikasi terbaik kita terakhir kali ketika kita bekerja, memberikan pelayanan terbaik. Masya Allah. Dan dia bekerja sangat baik sekali. Sampai saya melihat mereka sangat baiknya gitu, terhadap kami dan semua pekerja-pekerja yang di sana. Ketika di Medan saya sebenarnya kehilangan seseorang yang orang-orang yang sangat baik dedikasinya. Kebayang nggak kalau kita di PHK? Pasti wajah kita kan buruk, ambekan gitu. Bahwa kenapa saya di PHK itu sama sekali nggak kelihatan. Saya menyaksikan ini. Walazina huwa yut'imuni wa yasqini. Bahwa dan inilah yang saya sampaikan pula materinya di sana. Ketika di Padang, itu materi ini yang saya sampaikan. Bahwa bagaimana mereka beribad gitu ya, terhadap makanan itu tidak khawatir. Dan di situ ada satu diskusi yang menarik. Ketika makanya saya sedih karena ketika itu salah seorang antara leader itu bilang, Bunda, hidup kayak Bunda enak banget sih. Kenapa emang? Kan gitu manggil saya. Iya, kayak yang santai nih terhadap dunia gitu. Saya sama kamu gitu berdua dari konsep kok orang yang udah santai aja sama dunia. Ya kami ini sudah menjadikan dunia tawar sekarang. Hidup itu sudah bersama Allah saja. Tahu nggak Kang saya bilang?
pekerjaan saya ini dan pekerjaan kami, pekerjaan tidak pernah ada kepastian. Karena kita nggak pernah promosi, ayo dong undang saya ceramah dong. Jangan lupa ya bayarnya mahal gitu. Boro-boro kita bodo amat, pada undang memang nggak santai aja gitu, santai, nggak pernah memikirkan. Dan ternyata jadwal selalu Allah penuhkan. Jadi saya bilang hari-hari kami adalah hari-hari yang selalu melihat kejutan-kejutan Allah soal makan dan minum kami. Dan ternyata inilah yang saya jumpai dalam Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu begitu ridho dengan makan dan minum. Kadang ada pekerjaan-pekerjaan tidak kepastian. Yang orang yang jualan tidak ada kepastian. Siapa yang beli ada apa enggak? Kalau Allah menggerakkan pembeli ramai, tapi kalau tidak gerakkan para pembeli tidak akan ramai. Itu tanpa kepastian. Walaupun kalau laku semua untungnya kehitung gitu ya, untungnya kehitung. Tapi buat kita orang-orang yang beriman kepada Allah, yakinlah Allah yang memberi makan. Jadi kalau suatu hari nanti ibunda semua mendapati keluarga, suami pacaran, di PHK, suami kehilangan nafkah, kehilangan pekerjaan, maka yang pertama Nabi Ibrahim mengingatkan kita, janganlah cemas terhadap makan dan minum, karena insya Allah akan tetap dicukupkan. Ingat ya cerita saya sebelumnya bagaimana seekor ulat di dasar lautan sampai Allah mengirimkan seekor semut mengambil pucuk daun menumpang di tubuh akak nyelam ke dalam gitu ya. Cuma buat ngasih makan. Jadi akan ada Allah siapkan makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, ditugaskan Allah untuk mengantar makanan kita, dan kita akan terkejut dengan itu. Jadi itu yang kedua ya, setelah kita ridho dengan petunjuk Allah dan dari Musa ditemukan saja dengan orang baik, maka dan minum diberikan oleh Allah. Maka yang berikutnya wa idza maritu fa huwa yashfin. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, itu berarti termasuk bab yang juga kita mesti ridho kalau sakit. Yakinlah bahwa Allah yang akan menyembuhkan kita. Termasuk menggerakkan para dokternya, para ahlinya. Seringkali bahkan ketika saya belajar bersama Ustaz Haris Ahmad, guru saya, obat itu tak pernah jauh dari rumah kita. Obat itu pasti dekat dari rumah kita. Gak bakal jauh sebetulnya, masih gak perlu sampai ke luar negeri, apalagi kalau duit kita tidak banyak. Ya gak mungkin Allah memerintahkan kita suruh berobati ke luar negeri kalau duit kita dikit buat makan aja susah aja. Jadi jangan pernah berpikir, wah ini berobatnya emang mahal, saya perlu utang-utang supaya bisa keluar negeri buat operasi misalnya. Gak perlu begitu. Jadi sempat berpikir ternyata saya kena pemeriksaan ortopedi, kena saraf kejepit ya. Pantesan kok badan asal gerak dikit kecetit, gerak sedikit kecetit, ruku dikit kecetit gitu ya. Saya pikir emang badan saya kegemukan jadi gampang kecetit gitu. Ternyata memang ada saraf kejepit. Jadi anehnya kami itu dapat informasi pengobatan paling baik di mana, di Singapura kan. Singapura itu terkenal sebagai rumah sakit paling baik. Kebayang kalau kita sakit ortopedi berobat ke Singapura, ongkosnya mahal. Belum rumah sakitnya. Ternyata ada pengumuman di PKS ya, saya dan teman-teman. Rumah sakit Primaya yang ada di sini, kenapa saya jadi promosi Primaya? Karena saya nggak dibayarnya Pak Sandiaga Uno. Rumah sakit launching tidak sebagaimana peresmian, tapi sebelumnya atau belum peresmian itu mereka sedekah ya. Sedekah 600 rumah keluarga Indonesia, 600 orang ibu-ibu berobat itu disuntik gratis. Dan saya dikasih tahu nggak, Bunda, kenapa Primaya itu luar biasa? Karena orang Singapura bilang, kami jauh-jauh berobat dari Singapura ke Indonesia. Kenapa orang Indonesia pergi ke Singapura? Jadi ahlinya ternyata orang Indonesia, dokter Alif, yaitu ahli anti nyeri. Makanya punya slogan Indonesia bebas nyeri, slogan beliau. Di Depok pula ya. Di Depok, tinggal di Depok. Dan ibu harusnya orang soleh gitu ya, orang PKS, soleh banget. Senanglah kita ya. Jadi berarti kan saya didekatkan dengan dokter terbaik. Kalau pernah ke Singapura, emang sebuah batu mahal 2 juta sekali suntik ya. Tapi saya langsung dapat kesehatan yang luar biasa. Benar-benar badan saya lentur, sampai suami saya makan kaget. Saya bisa kalau malam rewel, pagi-pagi rewel, sakit gitu. Karena pembentukan kan sakit. Itu hilang semua nyerinya. Wah benar ahli nyeri.
Jadi ternyata saya bilang istilah obat itu gak jauh dari rumah kita. Bisa jadi sampai wilayah Singapura dekat. Gak usah jauh-jauh. Dokter di Indonesia. Kalau dia biasa terbang kemana-mana. Jadi sampai memungkinkan kita untuk berobat di dekat rumah kita sendiri. Masya Allah. Jadi itulah cara Allah mendekatkan dengan para dokter terbaik dan menemukan kita. Kadang-kadang saya punya ponakan yang kalau udah sakit panas, makan susah, susah nafas segala macam. Itu kayak berobatnya kan ke dokter muda. Tahu ya dokter muda lah di GD apa di GD apa ini? HGA ya dokter muda. Udah deh bawa ke dokter muda aja. Ponakan saya lihat dokter muda sembuh. Lihat dokter muda aja, obat aja. Udah doyan makan, agak melek lagi, obatnya diminum belum, malah belum ditebus. Lah udah sembuh gitu. Jadi ngelihat dokter muda aja udah sembuh. Jadi ada lah anak-anak kecil itu yang sembuh cuma lihat dokter. Iya kayak sugesti gitu. Wah aku tadi periksa dokter gitu ya. Dia bilang obatnya kan gak diminum. Anak kecil mana mau minum obat. Dikasih sirup dia gak mau diminum walaupun sama dokter. Makanya sembuh cuma lihat dokter doang. Nanti ada disebut benar-benar Masya Allah ya. Allah itu Yasfin di sini, yang menyembuhkan. Berarti anak perempuan kita nanti namanya Yasmin. Itu tadi Yahdin, dan perempuan Yasmin. Kalau punya anak perempuan yang menyembuhkan, anak yang sebenarnya Yasmin. Masya Allah. Baik, yang berikutnya adalah wallazi yumituni summa yuhyin. Dia juga yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Nah kayak gini nih belajar kalau udah ngalamin ya, kebetulan ya. Jadi saya ngalamin ini karena saya punya 2 adik perempuan, dua-duanya jadi janda sekarang. Dua-duanya meninggal, suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Tahu-tahu kena serangan jantung meninggal. Jadi kaget. Semalam masuk sholat jamaah bareng gitu ya, saya pun masih menyapa kakak ini, ngeledekin ipar saya. Lalu kemudian adik saya yang terakhir ini juga suaminya batuk-batuk, la ilaha illallah akbar, gitu. Semudah itu gitu. Yang meninggal jadi kan pasti kaget karena mereka dalam keadaan tidak sedang dalam keadaan sakit payah. Nah itu meyakini bahwa yuhyin wa yumit gitu ya, itu betul-betul harus betul-betul kita yakin. Jika kematian sudah tiba maka tidak ada pilihan kecuali menerima. Dan memang benar pasti sedih luar biasa ya, masih terasa gitu ya kehilangan itu. Saya bilang apakah saya bisa merasakan hal yang sama gitu ya, perasaan sabar yang sama, perasaan lapang yang sama sebagai orang memahami kalau itu terjadi pada diri kita. Pada akhirnya kita harus siap-siap. Jadi sekarang obrolan kita adalah zikrul maut. Sekarang kalau foto keluarga udah pada mau. Ya karena ada ini adalah foto keluarga terakhir kita yang lengkap. Gitu. Ayo kapan kita foto-foto lagi hari ini? Gak ada yang mau foto-foto sekarang. Takut ada yang pergi lagi. Jadi takut mau foto-foto gitu. Karena seringkali foto keluarga itu membuat kenangan terakhir ya. Nah, kayak gitu tuh bikin. Saya masih ingat lambai terakhir keponak ipar saya terakhir. Waktu mau pulang kerja, selamat bersenang-senang ya mbak, senang ya kakak gitu. Lambai tangan masih buat saya benar-benar kematian dan kehidupan itu begitu mudah buat Allah. Harus berhentilah sebuah mimpi panjang setelah kehilangan orang kita cintai. Nah ini penting nih, siap-siap redha terhadap ini harus kita siapkan mental kita. Klik yang berikutnya. Walazi atma'u ayyakfirali hatiyati yaumaddin. Dalam rangka menyempurnakan ridho kita kepada ridhonya Allah, hendaklah menjadi hamba Allah yang menginginkan bahwa kesalahan kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah sampai hari kiamat. Jangan bosan-bosan untuk beristighfar. Jadi bagian dari ridhonya Allah kepada kita adalah bagian yang juga membuat kita selalu merasa kalau salah khawatir, segera mohon maaf. Karena ada yang nyari kita maaf saja. Saya beberapa hari yang silam sebelum keberangkatan saya menuju Medan sempat adu debat dengan suami. Gitu ya, saya kayak kesel. Jadi kamu maunya bagaimana? Ya itu begini.
Abi juga sudah melakukan ini. Oh, kita saling berdebat untuk menunjukkan bahwa kita sudah saling berperan dalam hal itu. Terus saya diingatkan tentang konsep ridho ini. Maka begitu saya pulang ke rumah, pada tadi paginya disebut gitu ya. Oh, gitu. Masih Abi, maafin Umi nanti, Umi ridho. Abi ridho ya sama Umi. Maafin Umi ya, tadi sudah banyak mendebat. Umi salah. Oh iya, Abi juga, Abi ridho. Maafin Abi juga. Selesai lebih cepat. Jadi tidak sampai membunuh. Supaya akan cepat selesai ngomong kata ridho. Karena kalau salah ya kita cepat dibenerin. Jangan gegah-gegah gitu ya. Saya paling benar di keluarga ini. Cepat dibenerin lah. Gak ada kata paling benar ya. Kita juga punya salah. Dan pada akhirnya berdoa kepada Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi berdoalah sebagai orang yang Allah ridho kepadanya, minta dikasih ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ya, hukman wal hikmi, yaitu ilmu yang bisa memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kalau kita minta itu, insya Allah kita ketemu siapapun yang ditemukan orang-orang yang saleh. Karena banyak ilmu-ilmu yang tidak membuat kita menjadi saleh. Ketemu ibu-ibu di luar, tapi membuat kita semakin lalai dengan Allah juga banyak. Dikasih ilmu bisnis sedikit, langsung gila dengan bisnis banyak, gitu ya. Kita lupa sama apa-apa yang bermuatan-muatan Islam, bisa saja. Maka minta ilmu yang di dalamnya kita bisa dapat hikmah dalam kehidupan, lalu menjadi orang bagian dari orang saleh. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, waj'alli lisanan sidqin. Jadikanlah aku orang-orang yang menjadi buah tutur yang baik fil akhirin, kepada bagi orang-orang di masa yang akan datang. Jadi minta agar kita ini kalau diomongin orang itu orang ingatnya yang baik-baik sama kita. Atau bahasanya adalah orang yang jika disebut namanya maka kesolehannya nampak, kebaikannya nampak, kebenarannya nampak. Siapa yang mendapatkan tugas memindahkan Hajarul Aswad dari Yemen? Dialah yang datang dari anak Sofa, kata Mughirah, yang datang ke Rasulullah untuk belum jadi Nabi. Al-Amin, Al-Amin, teriak semua orang. Nah, dapat julukan Al-Amin itu menunjukkan bahwa Rasulullah kalau disebut namanya, orang langsung ingat dia orang yang dipercaya. Al-Amin. Jadilah kita orang yang kalau disebut nama kita, ibu siapa? Ibu Rina misalnya. Oh, Bu Rina si Bager, gitu. Iya, yang suka nolong orang itu loh, gitu. Disebut namanya langsung kita sebut kebaikan-kebaikan yang berewak, gitu ya. Nah, itu berarti kita yang seperti doa Nabi Ibrahim ini. Jadikanlah kita lisan sidq, buah tutur yang baik bagi orang-orang di masa yang akan datang. Bahkan kalau kita meninggal, yang diingatkan kebaikannya. Ya betul ya. Jadi waktu ipar saya meninggal terakhir kemarin, karena kita tidak pernah tahu ya gejala orang meninggal atau apa, tapi baru terasa tuh setelah dia nggak ada. Ternyata ada ipar itu tumben-tumbenan itu selalu video call kepada semua teman-teman di grup WA tempat dia biasa bergaul dan berteman. Gimana kabarnya? Kita reunian ya, ayo kapan? Insyaallah saya datang. Ya. Sampai itulah acaranya gitu. Desember dia pengambil tahun. Jadi baru saja video call, terus ketemu lagi, bahkan sampai dia, yang saya tidak tahu tadi tidak nyangka adalah bahwa dia sampai video call kepada kantor di mana dia sudah dapat kerja lagi dan karyawannya sudah lama tidak dihubungi. Video call, gimana kabar, gimana, apakah baru rame nggak, gitu ya? Masih sempat menanyakan gitu. Makanya begitu dia meninggal semua kaget. Lah baru video call saya, kan gitu ya? Tuh. Jadi orang yang kalau diinginkan oleh Allah itu mendapatkan lisanan sidqin, buah tutur yang baik, itu mesti orang di sekitarnya akan nemuin celah di mana akan memperbincangkan yang baik. Ya Allah, dia baru saja mengucapkan kebaikan-kebaikan kepada saya. Waktu bapak mertua saya meninggal juga hari Jumat, selesai sholat Jumat keliling kampung. Mertua saya keliling, ngobrol, menyapa semua orang. Ini saya pamit ya. Besok mau balik ke Jonggol, maksudnya pulang ke Jonggol, pamit makanya orang sekampung keliling gitu.
tahu-tahu baliknya bukan ke jonggol ya, balik untuk kepada Allah. Jadi semua orang kaget di kampung saya tuh di Poncol ya. Lah baru tadi ke rumah saya sore meninggal dia. Itu sering kali menjadi buah tutur yang baik kan. Kita jadi berpikir kalau kita meninggal bakal jadi buah tutur yang baik ya. Jangan-jangan ngomel-ngomel. Bosok masih lagi ngomelin saya. Nah sekarang kalau ngomel dia pada hati-hati. Ingat ya adik saya jadi begitu. Kalau Mbak Dia jangan ngomel-ngomel dulu. Ingat ya. Takutnya kagak ada ntar ya. Udah dekat nih umur kita nih umur dekat kematian. Jadi beneran jaga diri kita, mohon sama Allah dijadikan lisan dan sidikin lidah kita kata-katanya yang baik. Orang di sekitar kita juga hanya mengenang yang baik tentang siapa kita. Dan pada akhirnya waj'alni min warasati jannatin na'im, dan memohonlah kepada Allah agar kita termasuk di dalam golongan orang yang mendapatkan nikmat jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan sampai kita surga ridho ya Allah, saya masuk surga jannatin na'im, surga yang paling banyak nikmatnya, semuanya nikmat insyaallah. Paham Bu sampai sini? Ya, jadi ada beberapa kurikulum yang setidak-tidaknya pada poin-poin itu kita ridho asik ridho. Ingat kata Bunda Bonia, ridho memakan minum, ridho rezeki yang ada, ridho semuanya insyaallah semuanya akan didatangkan. Nah kurikulum inilah yang akhirnya saya terjemahkan dalam bentuk jejak cinta yang saya hadiahkan buat anak-anak saya. Ya, mungkin sebagian sudah pernah melihat buku catatan ini. Ini buku catatan yang diberikan kepada anak-anak saya ketika mereka masih di pesantren. Kalau saya nyertain jaga kok seperti Nabi Ibrahim lah, kalau kurang makan, kurang minum, ingat minum dari Allah gitu ya. Udah kayak kajian tafsir gitu. Maka saya merangkai dalam bentuk kalimat-kalimat seperti orang tua bicara pada anak. Nah ini berikut ini ya. Di gambarnya saya kalau anak di pesantren saya kasih buku agenda, lalu saya tuliskan jejak cinta saya di buku ini. Saya hadiahkan juga buku tentang kata-kata yang sangat bernas atau kalimat-kalimat hikmah. Saya pilihkan bukunya itu Inspiring Word for a Writer dari Muhammad Fauzil Adim, karena Fauzil Adim ini kata-kata sastra itu bagus banget dan saya paling suka akhirnya kuat-kuat ya, kuat-kuatnya kata-kata hikmah itu bagus-bagus, sehingga saya pilihkan buku Ustaz Fauzil Adim. Lalu saya pun membelikan buku SMS for the Soul. Tahu sekarang masih ada atau enggak buku seperti ini dijual di toko, mungkin masih ada. Ini adalah kumpulan tentang zaman dulu kan masih SMS ya, belum WhatsApp gitu. Jadi buku jadul banget ini, masih pakai SMS. Jadi kalau orang mau nulis pesan-pesan hikmah itu bisa nyontek dari buku SMS ini. Di situ petikan kalimat para ulama, seperti kalimat misalkan kalimat dari Hasan Al-Basri, kamu adalah kumpulan dari hari, ketika hari berlalu maka berlalulah usiamu gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu tuh menjadi petikan-petikan yang bisa dikirim lewat SMS gitu. Atau kalimat seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau kau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah seberapa tinggi Allah di hatimu. Kalau Allah sering dikesampingkan, berarti engkau pun sering dikesampingkan oleh Allah. Kalau engkau selalu meninggikan Allah, engkau sering memuji Allah, maka Allah sering memuji engkau. Jadi ini buku ini banyak banget, saya senang banget buku seperti itu dan saya berikan pada anak-anak. Jadi kalau mereka sedang berduka, mereka tinggal baca buku hadiah. Inilah isinya, boleh klik berikutnya Mbak Mirna. Ini tulisan tangan aslinya di dalamnya, jadi mereka bisa baca. Dan inilah bacaannya, ya, kalau mau saya baca itu. Ini anak saya ketika kelas 1 SMA ya, di Gontor. Goresan Cinta, Abang Sayang. Buku ini Umi berikan supaya goresan cinta Umi dan Abi bisa kau baca dan rasakan setiap saat. Jaga baik-baik buku ini ya. 15 tahun usia anakku telah siap untuk menjadi duta bagi agama ini. Begitu Rasulullah SAW mengajarkanku mengasuh dan mendidik anakku. Balik berikutnya. Abang Fayat sayang, Umi tahu kamu akan menjadi salah seorang pemimpin bagi umat ini. Kamu akan menjadi sehebat Mu'adz bin Jabal, duta pertama Rasulullah SAW menuju Yaman, yang sanggup berpikir cepat dan tangkap. Kamu akan menjadi seperti duta Mus'ab bin Umair, yang mampu menembus benteng Yasrib hingga
hingga menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ialah lelaki yang rela meninggalkan kemewahan untuk menjadi prajurit Allah yang cerdas dan sederhana, meski dunia bisa saja ia genggam. Kamu akan menjadi lelaki tangguh sehebat Abu Dzar Al-Ghifari yang sanggup berdakwah di kampungnya sendiri, padahal itu adalah negerinya para perampok. Dialah sosok lelaki pemberani entah Rasulullah SAW yang menaklukkan negeri yang ditakuti Hadraul Maut menjadi negeri yang aman dilalui banyak manusia. Kamu akan menjadi sekaya Abdurrahman bin Auf yang menjadi duta ekonomi Rasulullah SAW. Di Madinah, ia menghidupkan perekonomian umat Islam dengan membuka sebuah pasar yang gratis uang sewa. Dialah lelaki yang kaya lagi dermawan. Jadilah kau duta agama ini sayang. Kalau kau sedih, ingatlah betapa banyak nikmat Allah dilimpahkan untukmu. Perbanyaklah mengucap hamdalah. Kalau kau merasa sedih, ingatlah kau tak sendiri, karena doa Umi Abi selalu menemani. Malaikat-malaikat penjaga senantiasa bersamamu. Allah selalu mengawasi dan mengabulkan doa-doamu. Bersiaplah untuk menjadi ulama besar umat ini. Bertanggung jawablah terhadap dirimu sendiri. Berdisiplinlah terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Perbanyaklah ibadah dan munajat supaya spiritualmu kokoh. Jaga kesehatan, minum susu dan air putih supaya otakmu teraliri oksigen dan sel tubuhmu makan protein yang baik. Berdoalah selalu untuk Umi dan Abi juga adik-adikmu, karena doamu begitu kami nantikan untuk menyelamatkan akhirat kami. Nah, sekarang Abang Fayan anak saya sudah menikah, punya anak satu. Ini ketika terakhir saya mengantar Fayan menuju Madinah untuk berangkatnya kesekian kalinya ya. Nah ini Fayan, ketika saya ketemu Fayan sudah jadi mahasiswa di Madinah ya. Ketika saya mengunjungi, saya umroh dan dia datang menjumpai saya di hotel. Insya Allah ketemu lagi Januari besok. Masya Allah. Ini anak-anak saya yang perempuan Nahda, saya beri julukan Ibu Peradaban. Kalau Fayan memang sejak awal sudah kalimat ulama besar dulu, akhirnya kuliah di Madinah. Kalau Nahda selalu disebut Ibu Peradaban, karena saya pengen dia jadi ibu yang bisa mendampingi pemimpin besar dan akan menjadi ibu yang melahirkan para pemimpin besar. Saya suka menyebutnya sebagai Ibu Peradaban. Dan Fathan saya beri julukan sebagai Badius Zaman. Waktu itu dia membaca buku Api Tauhid. Ini anak paling gak suka baca buku. Susah, dari masih kecil itu senangnya lari-lari, main saja pokoknya. Ketika dia masuk usia SMP, saya beli buku Api Tauhid. Tahu kan dia bilang gini, Umi, ini buku bagus banget. Tahu kan dia ngomong gitu. Saya kaget. Saya ini gak baca, Umi, apa kalau Api Tauhid itu? Emang cerita apa sih? Pokoknya Umi harus baca. Aku gak mau spoiler ceritain gitu ya. Pokoknya Umi baca sendiri. Bukunya bagus banget. Dan disitu ternyata bercerita tentang Syekh Said Nursi yang mendapatkan julukan Badius Zaman, keajaiban zaman. Syekh Said Nursi itu ulama di Turki yang ketika akan adu debat dengan ulama-ulama lainnya disuruh baca buku. Ini bukunya ada 60 buku, silakan dipelajari, kami akan mendebatmu dari buku ini. Ternyata Syekh Said Nursi mampu membaca buku itu dalam waktu 1 malam setelah banyak 60 kitab, dan 60 kitab itu diingatnya sampai titik komanya. Maka dia Badius Zaman, keajaiban zaman, itu ilmu melekat gitu ya. Sampai potret itu halaman demi halaman buku itu 60 kitab. Sehingga ketika debat dia ngejawabnya enak, kayak dia ngejawabnya Ustaz Hidayat ya. Ada di pojok kanan atas halaman segini kayak gitu ya. Bacaan berplek-plekan, tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Sampai dikatakan itu dalam debat itu tidak satu huruf pun yang tertinggal. Jadilah saya langsung membaca buku Api Tauhid itu gara-gara anak saya yang gak pernah baca buku membaca buku ini. Sejak saat itu dia senang banget baca novel-novel Islam yang sangat menarik. Jadi di rumah kita punya koleksi bukunya Terelie. Ya, Terelie itu novel Islamnya bagus-bagus, sama yang Menggenggam Hujan, saya lupa namanya, Sang Menggenggam Hujan juga bukunya bagus-bagus. Ya, selain Terelie. Nah akhirnya maka saya beri julukan sebagai Badius Zaman, keajaiban zaman anak saya kedua, karena dia waktu lahir itu hampir meninggal dunia sebetulnya. Gak ada harapan hidup, jadi dia punya hiperbilirubin sampai 24. Kata dokter yang ada di RS Gatot Subroto ya, rumah sakit Gatot Subroto,
memang terlalu tinggi racun masuk ke dalam badannya, terlalu banyak racun yang masuk. Dia harus ganti darah dan sebagainya lah gitu ya. Ya kita bisa pasrah dan nangis saja kalau kita meninggal ya. Hidup gede begini lagi sih. Gede banget, paling gede gitu ya. Nyalahin saya. Dan si bungsu ini selalu mendapat julukan bidadari bumi. Yang sekarang lagi jadi bidadari yang cucian piringnya numpuk. Biasanya Kak Rona itu adalah anak yang selalu mengerjakan apapun sebelum diminta gitu ya. Nah dengan kesibukannya sekarang gak bisa, maka daripada julukan bidadarinya hilang, lebih baik kita pindahkan pekerjaannya, jangan lagi jadi tukang cuci piring. Dialokasikan ke yang lain. Nah itulah anak-anak kita ya di masa depan, kita perlu ingatkan tentang keredoan kita kepada mereka. Kita mau jadikan mereka sebagai apa dan siapa. Kalau bisa ibu punya buku agenda buat tiap anak. Jadi si anak itu punya kenangan. Apalagi kalau anak di pesantren ya, itu wajib tuh ada. Supaya anak itu selalu melihat oh mamanya tak perhatian. Anak-anaknya kan saya nahda itu anak saya kedua kerjaan nelfon, Umi aku pulang aja deh. Emang kenapa? Ember aku hilang. Ember hilang aku pulang. Ya cucian sabunnya hilang lah gitu ya. Kan problem anak pesantren begitu tuh. Ya udah saya harus kuat kan. Makanya akan nanti beli lagi ember bikin uang ya. Nanti ember di Al-Fatihahin. Emang bisa ember di Al-Fatihahin? Bisa. Mohon nama Allah kata saya biar dijagain. Nggak taunya belum beli ember embernya udah balik lagi. Temen aku pinjam gak bilang-bilang jadi masalah Umi udah diminjem cucian aku ditutup di bawah. Jadi kan udah cuci kotor lagi katanya. Itu anak-anak kita. Jadi setelah sering kasih buku ini, mereka selalu kalau rindu baca buku ini. Yang ada cerita menarik tuh Nahda ya, yang cerita Ibu Umi, kan temen aku baca buku agenda aku di mana Abi menuliskan pesannya gitu ya. Ada kata-kata Abi pokoknya itu menyentuh, saya lupa teksnya, dia biasanya saya hafal. Dan itu sangat menarik gitu kata-katanya Abi itu. Sampai temen itu baca sampai nangis katanya. Iya Abi kamu luar biasa ya gitu. Menarik banget memberikan jejak cintanya di sini. Iya, makanya kamu minta aja sama ayah ibu kamu beli buku agenda. Nanti ayah ibu kamu sudah nulis di situ. Itu ya. Iya, akhirnya pas liburan pulang sekolah, Nahda itu memborong agenda yang ada di toko Bima. Di toko buku tuh, ya diborong semua agenda. Buat apa katanya bang? Aku bagi teman-teman aku. Maka teman-temannya kasih buku agenda supaya kalau orang tuanya tidak datang, kita jejak cinta dari orang tuanya. Jadi inspiring buat teman-teman yang Masya Allah ya. Betapa anak kita butuh yang kayak begini. Gak apa-apa aku dibilang lebay-lebay gitu ya. Lebay banget sama seorang romantis gitu. Gak apa-apa. Yang penting ada jejak ridho kita kepada anak kita. Insya Allah. Itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap makna dan pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, kita buka saja sesi tanya jawab, masih ada waktu sampai 20 menit ke depan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Bunda? Ya, enggak. Pak Yuni ada sempat depan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan saya ikhlas, saya ridho misalnya nih contoh pada anak ya kan. Kalau misalnya mendoakan kan konteksnya, nah pada saat anak itu ngeselin gitu ya, itu berlaku nggak Bu? Saya ikhlas, saya ridho sambil mendoakan juga. Berlaku Pak Yuni. Jadi marahnya kita ada dalam bentuk juga rangkaian doa juga. Lagi mau ngeselin, mama hilang kan mama doa untuk ngeselin mama banget sih. Gitu boleh. Semoga Allah menuntut kita ya pada jalan keridhaan, gak mau sampai kesel. Kita lagi mau ngejar targetnya bagian ini malaikat turun dulu. Habis ini malaikat turun tuh kalau kata Yardo itu gitu ya. Kalau ada kata Yardo, aku itu tuh malaikat ada grup gitu turun. Dan berharap Allah memang beritahu beneran karena kalau kita senjatanya kita itu masalahnya. Jadi tidak ada seorang pun yang diberi senjata oleh Allah yang luar biasa kecuali jadi orang tua.
senjata ridho itu mahal sekali gitu. Jadi ini mumpung senjata di tangan kita dan kita seringkali tidak menyadari bahwa kan doa orang tua itu pasti dikabul karena Allah sedang ridho kepada kita. Jadi mumpung gitu ya. Kita tahu ilmunya nih sekarang, maka silakan kalau lagi mau marah. Mama ridho, rumah kamu, masya Allah nangis seharian, sineng ya Allah, Mama ridho naik. Semoga dituntun Allah pada jalan ridhonya kita ya, diam, nah gitu ya. Dan ucapkan gitu ya. Desi nih ngomel sama motor, misalkan ya Allah, Mama ridho lah. Kayaknya Desi kayak gitu kalau ngomel. Gak apa-apa, diomong saja, insya Allah. Ridho juga dengan jalan rezeki ya Bu, penting. Kayak saya kan, rezeki saya kan kelayaban Bu. Ya jalan-jalan. Kata orang kan enak banget. Udah waktu Indonesia dulu, capek kalau kata saya. Saya mau di rumah duitnya banyak. Gimana saya ke rumah ini seperti gede-gede perasaan masuk kan saya di rumah ya. Tapi kan kata Allah nggak bisa ya. Lu jemput tuh rezeki jalan ya. Sampai pegel-pegel dan ngantri delay 2 jam di bandara ya. Kemarin saya baru pulang jam 2 pagi. Badannya kayak apa kan capeknya gitu ya. Kalau delay saya tuh delay 2 kali berangkat delay, pulang delay dengan orang gitu ya. Nggak nyaman kan sebetulnya. Tapi banyak orang yang menginginkan. Banyak orang yang menginginkan nasib saya jalan-jalan gitu. Dia nggak tahu kerjaan gitu. Makanya saya hanya bisa menerima kayak gitu lah. Menerima dengan jalan rezeki harus ngomong tempatnya jauh. Sampai Januari ya Allah mau dapat duit sekian dolar aja jalan jauh amat jauh ke Mekah Madinah. Tadi saya baru ngobrol sama anak saya sama adik saya. Ntar nanti di Mekah Madinah langsung aja ngobrol duit aja dah yang banyak. Mbak minta ampunan udah pasti kalau ampunan. Saya jarang-jarang minta duit yang banyak sama Allah. Ntar mau saya tambahin, saya minta duit yang banyak biar nggak jauh-jauh ambil duitnya. Ya itulah. Kadang-kadang terima jalan rezeki ya. Kayak Mbak Yuni itu kan saya bilang Mbak Yuni takdir rezekinya dari Tanah Abang, dari Tamjid, jalan aja ambil bilang rezeki gua dari sini ya Allah, ambil bahan, ambil dagangan, jadi itu yang ngajar ya Allah, rezeki saya tempat bocah lagi, ketemu anak kecil lagi ya Allah, rezeki saya jadi ibu rumah tangga, terus terima aja. Dan begitu memang gitu, jalannya ya, jalan sedang ditakdirnya. Satu lagi Bu, berarti kalau untuk orang dagang nih, misalnya tanggal 2 omsetnya lagi terjun payung, berarti berlaku juga Bu. Berlaku. Saya ikhlas ya. Dan itu omset lagi mengecil, tolong turunkan beritahu kepada kita, malaikat yang itu malaikat pembelanja, malaikat yang mengundang para pembelanja datang kepada kita. Jangan kaget. Kan kadang-kadang gini ya, ini teori orang dagang. Ini saya pernah belajar ada sebuah tulisan. Jadi ada sebuah warung yang selalu tutup di waktu sholat. Tutup aja tutup, sholat ditutup, waktu sholat tutup. Semua orang mengatakan kenapa sih harus tutup waktu sholat kan? Seharusnya kamu tetap membuka warung tersebut. Kan orang udah mau beli gitu. Kenapa harus tutup? Buka aja. Apa jawaban orang itu? Allah itu tidak pernah salah dalam menakar rezeki katanya gitu ya, rezeki. Walaupun saya tutup, Allah hanya menunda sebentar. Mungkin orang yang tadi membeli uang saya nggak jadi, dia beli ke warung yang lain. Tapi setelah saya membuka, orang yang lain akan datang untuk datang kepada warung saya yang jumlahnya bisa itu lebih banyak. Yang kita tidak tahu itu di situ. Saya pernah makan soto tempurung apa ya namanya batok di Solo ya. Ada soto batok di Solo itu enak ya, rasanya enak banget dan laris. Tapi jam 12 ini sudah habis. Terus kita tanya, Bu, kenapa tidak ditambahkan aja stok dagingnya? Kan ini bisa jual sampai sore, sampai malam. Kami sudah mencoba gitu. Rezeki saya sudah ditakar Allah cuma sampai jam 12 gitu. Ini pun sudah habis 2 kambing, dia bilang 2 kambing sampai pagi jam 12 itu. Saya pernah nambah kambing itu sampai lebih dari itu, tapi tidak laku. Karena akhirnya kami meyakini bahwa memang rezekimu tuh ya cuma sampai jam 12 katanya dia ngomongin gitu. Rezeki itu buat rezekinya sate yang lain ya. Buat tukang warung yang lain, soto-soto yang lain katanya ya. Oh, luar biasa ya ponaan gitu saya bilang. Jadi saking dia meyakini tidak ada yang terbuka gitu.
sama. Jadi kayak orang jualan itu kayaknya. Hari ini sepi, bukannya sepi. Allah hanya mengumpulkan pembeli itu datang ke masa yang akan datang. Masa yang akan datang kok bisa besok, bisa 2 tahun lagi. Setelah nama brand kita sangat terkenal, bisa jadi sampai 5 tahun lagi setelah kita sangat booming penjualannya. Di sini kan ada penjual TikToker ya, namanya Tante Ola, yang di GDC. Itu saya ikutin Facebooknya, awalnya saya ikutin. Tapi saya dulu sering lihat TikTok online-nya dia gitu. Kalau jualan tuh, ayo mau beli dong, murah banget ini ya, kalau ini cuma 50.000. Jadi dia jual aksesoris tapi murah banget ya, 50.000. Cakep, aksesoris itu nggak luntur ya. Gue ini murah banget sih di sini. Tante Ola nih dijualnya gitu. Namanya Ella kalau tidak salah. Dan dia cerita saya pernah jadi kuli bangunan, saya pernah jadi tukang apa ya, pokoknya dia angkut-angkut ya begitu. Saya baca bagaimana sekarang, masya Allah. Bukan cuma dia jualan aksesoris seperti bros atau kalung atau antik, dia juga jualan skincare, dia jualan sampai kayak sangat beli. Nah, itu saya melihat bahwa investasi waktu dia di masa lalu itu Allah bayangkan di masa depan kita tuh baru jualan. Maka yakinlah kalau kita sedang lagi usaha, nggak laku saat ini, kita akan laku di saat yang akan datang. Ya, saya jualan itu udah macam-macam, tapi ternyata jualan saya kayak apa adalah menjual suara saya sendiri. Jualan jilbab laku, tapi nggak booming gitu. Jual buku laku, tapi saya tidak menjadi hebat di dunia buku. Saya menjadi hebat ketika saya menjual suara saya. Gak dijual, malahan Allah yang menjualnya. Namanya gitu. Jadi tiap orang itu akan ditemukan dengan jalan rezekinya. Hari ini Bayu ini jualannya jilbab, baju. Mungkin 5 tahun ke depan bukan itu lagi. Jualnya mungkin pesawat jet gitu ya. Yang mewah-mewah, yang harga dan ukurannya besar. Ya temennya Raffi Ahmad kan, saya itu yang salin-salin. Disalin ya, kan jualan mobil. Pokoknya kalau mencari mobil paling mewah ya disalin, ya mobil mewah. Nah, sampai identik ya. Masya Allah, itu ngeri sekali. Ada lagi, tadi yang bersifat biru namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi mengenai contoh yang menggunakan game online. Oh, ya. Saya berpikir tentang bagaimana ketika kita mengucapkan nah saya itu ya kalau main game online. Saya berpikir bagaimana kalau reaksi anak kita, oh jadi mama saya boleh ya main game gitu. Jadi maksud saya sebenarnya konsep ridho yang kita ucapkan itu apakah boleh atau ikhlas atau bagaimana? Ya pertama itu saya satu lagi. Yang kedua adalah sebenarnya bagaimana melatih keikhlasan kita sebagai ibunya, karena kondisi normal itu jadi misal pas lagi PNS hari ini saya ridho ya nak, besok lihat anak kita yang lain coba emosi itu bagaimana melatih ya saja. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama, sebetulnya konteksnya ada lebih kepada ini Bu. Kita itu seringkali ridho kepada hal yang baik-baik, benar? Itu mah keruan menurut saya. Kalau berupa hal yang baik-baik kita ridho itu wajar. Tapi bisa nggak kita ridho dengan hal yang sangat tidak kita inginkan? Itu paling susah. Sakit, orang sakit kok ridho gitu. Harus cepat-cepat sembuh, cepat kan gitu maunya. Kita tuh harus sudah kita inginkan, kita paling malas gitu, termasuk perilaku anak. Kalau kita anak soleh, rajin sholat, kita pasti ke rumah kita ridho gitu. Nggak diminta, kita ridho banget gitu. Tapi coba punya anak yang ditakdirkan menjadi ujian buat kita, yang udah marah-marah, ngamuk gitu ya, ngeselin, itu bisa nggak ibu ridho? Itu kan susah. Nah untuk itulah Allah itu mengajarkan kita untuk ridho di setiap keadaan, baik dalam suka dan duka, baik dalam hal yang disukai ataupun yang tidak disukai. Seperti para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim mau ridho bagaimana? Bapak gue yang bikin Tuhan. Tapi dia harus bisa mengatakan aku ikhlas, aku ridho. Bapakku seorang pembuat patung ya Allah, dan aku berlepas diri dari bapakku. Dia harus rela ridho melepaskan bapaknya yang membuat patung itu. Padahal bapak
dakwahnya, dan itu tidak mudah ya. Terus kita dianiaya, para nabi dan rasul dipukul, dianiaya. Nabi Muhammad, aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Disakiti, diusir dari negeriku, dipukul, dilempari batu oleh orang-orang yang tahu dia orang kampung halamanku. Aku asalkan engkau ridho ya Allah, tidak mengapa. Nah itu dia maksud saya. Termasuk main game online atau main perkara yang tidak disukai, justru itu membuat anak kita berpikir, kok mama ridho aku orang jelek, dia mikir. Main game online kok dia gitu ya, ada yang gak beres dari gua. Maka kalimat berikutnya yang ibu ingat adalah yang kalimat berikutnya. Ketika kita ridho dengan hal yang buruk, ingat kalimat berikutnya. Ya Allah, tuntun kami pada jalan keridhaan. Allah kan maha tahu. Main game online itu gak mungkin dia ridho gitu. Allah itu gak mungkin. Maka sama Allah kan, dituntun dia. Itu yang kita harapkan. Jadi nanti ibu kalau punya anak ngerokok juga, ingat gak saya pernah cerita juga gitu. Seorang ibu punya anak yang kagak pernah sholat, kerjaannya pulang mabok, terus itu pulang begitu sampai ibunya dipukulin segala macam. Doa ibunya dalam surat Al-Baqarah cuma mengatakan, aku ikhlas, aku ridho dengan perilaku. Tiap hari aku ikhlas, aku ridho dan kau pulang dalam keadaan mabuk. Aku ikhlas, aku ridho dan kau susah banget disuruh sholat. Nah itu terus yang dilakukan. Dan tiba-tiba kata sang ibu, aku tidak menyangka. Tiba-tiba ia datang dalam keadaan mabuk katanya, terjatuh di depan masjid. Orang di masjid menolongnya. Lalu orang di masjid mengatakan, wudhulah engkau. Dan anak itu diajarkan berwudhu di masjid sampai muntah-muntah karena mabuk. Dan dia diperintahkan oleh sholatlah engkau. Dan anak itu mengatakan, entah apa yang terjadi dengan diriku, itu adalah sholat pertamaku, dan aku menangis seperti Allah memutar tentang dosa-dosaku dalam sujudku. Maka ketika pulang dia mengatakan, ibu aku minta maaf. Dan dia menjadi anak soleh yang tak pernah meninggalkan sholatnya. Tuh. Ya, jadi ini juga pelajaran ketika seorang ulama perempuan di Kuwait mengajarkan itu. Ya Allah, ridho. Ternyata kata ridho itu bisa mendatangkan pertolongan Allah sampai kayak gitu. Nah itu yang gak mudah ya. Buruk tapi suruh mengucapkan kata ridho. Nah yang ingat doa berikutnya, tuntun kami pada jalan ridho. Nanti arti tuntun. Untuk yang kedua, apa tadi? Yang lupa? Menjadi diri. Jadi orang tua yang ikhlas. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri, mau. Kita itu manusia, kita itu juga bukan malaikat. Sehingga mintalah kepada Allah kita selalu dijaga dalam keistiqomahan. Kalau kita sedang marah, marahlah kalau pengen marah. Tapi setelah itu mohon ampunlah kepada Allah. Tentu bisa dengan kebaikan. Karena kita mau PMS gak PMS, kalau mau marah aja gitu. Ya. Tapi ingat, setelah dapat ilmu ini, daripada marahnya sama, energinya sama, keselnya sama, mending kita ngomongnya begitu marah, ridho ya Allah. Karena keselnya sama. Sama ngomong bangsat gitu ya, sama ridho kan sama gitu ya. Energinya sama, penekanannya sama, daripada pakai kata bangsat atau anak setan gitu. Anak setan dibawa-bawa ya. Ini setan dong, ada setan. Dasar anak setan apa yang gitu. Daripada mengatakan dasar ahli surga, gitu ya. Jadi kan sama capeknya, gitu aja sih. Konteks amarah itu bisa kita lihat. Dan mau marah-marah, karena kita tuh manusia. Setelah itu beristighfar. Beristighfar, saya juga sering marah. Cemburu. Lalu aku bertanya, kamu kesalahan saya tidak patah. Kenapa sih patah? Jawab dulu asal ngomong. Nah, kan anak punya pendapat gitu ya. Iya sih, tapi pengen dengerin dulu gitu. Ya saya langsung introspeksi, saya salah. Ucapkan aja dulu. Pas saya bilang sama anak saya, Dek, tahu gak kamu itu kesel kamu paling kesel kenapa? Dia gak ngerasa saya kesel. Keselin juga ya. Jadi kadang-kadang kita loh, aneh, kita kesel sama dia. Perasaan kita kan udah cemburu-cemburu ngomong sama dia gitu. Terus saya bilang, saya kesel sama kamu. Nah, apa yang keselin dari saya? Dia bilang gitu. Salah aku apa gitu. Nah, salah agak
iya. Kalau pengaruh dari guru ke murid juga gitu nggak? Ridho juga iya, sama. Makanya kan guru disaranin kalau misalkan punya murid yang ada nyebelin ya, itu udah kita briefing diri kita briefing diri kita, ya Allah bakal ketemu dia nih. Ya saya kirimin Al-Fatihah dulu, kita kirimin persiapan mental kita untuk ketemu murid nih. Saya kirimkan Al-Fatihah buat si Fulana, sangat spesial buat dia nih, agak-agak spesial perlakuan dan kebutuhannya. Kirimkan Al-Fatihah dulu, kirimkan Al-Fatihah buat semua jamaah, semua muridnya gitu. Maka itu kalau saya nasihat dengan murid-murid saya, insya Allah dia mudah untuk dibentuk. Dari yang ngeselin itu tiba-tiba bisa mencintai. Saya belajar dari keponakan saya yang spesial gitu ya, yang bapaknya baru meninggal ini. Dia tuh beda. Kalau lagi ulangan umum, apa dikasih PR dia tidak jawab. Gitu. Hana, kenapa tidak dikerjakan? Aku udah kerjain. Mana kalau jawaban? Aku dituliskan di situ jawabannya tidak tahu. Keponakan saya. Jadi itu luar biasa dan puji guru kayak gitu ya. Jadi pas dilihat emang tulisannya tidak tahu jawabannya itu sama. Siapa bilang aku nggak ngerjain Pak Guru? Aku ngerjain, kan ada jawabannya. Aku tidak tahu. Aku jujur katanya gitu. Sampai guru saya, makanya kemarin ketika papa dengar ayahnya meninggal itu gurunya sampai mana gitu. Ini anak kan unik gitu. Suka-suka dia. Coba tunggu kalau punya bantu begitu. Alhamdulillah sejak gurunya itu ikhlas ridho dengan Hana ponakan saya yang paling spesial ini. Ya Hana tuh berubahnya banyak. Aku suka Pak Hafiz ini, orangnya baik banget. Begitu naik kelas kan ganti guru tuh. Kenapa guru itu tidak naik kelas juga? Ya kagak bisa. Guru mau tahu ya. Kalau naik kelas guru sekarang yang galak gitu. Bapak ini mah galak katanya gitu ya. Ternyata dia cocok sama yang galak ini juga. Ternyata guru yang galak itu membuat dia lebih rajin belajar juga sih. Dikasih tahu sama ibunya terus nasihati. Nah itu murid tuh kadang-kadang ketemu murid yang aneh-aneh gitu, keponakan saya. Ya paling kalau suruh perkalian Hana, yang lain sudah sampai perkalian 5, kalau masih di 2 saja. Emang aku harus ikut teman-teman aku gitu jawaban di sekolah. Suka-suka aku lah, aku kan malas gitu. Tapi dia jujur gitu. Makanya dia sampai dapat hadiah karena dia dibilang sebagai murid paling rajin. Jadi satu-satunya kecerdasan Hana adalah datang jam 6 pagi di sekolah. Sekolahnya jam 7:30 jam 6 nyampe. Nyampur, buka pintu gitu ponakan saya lucu. Jadi saya karena anak paling gesit dari sekolahnya. Nilainya mah jelek. Ya itulah anak murid ya si Rino punya guru ini. Bayang nih gurunya nih saya bilang kalau saya menurut itu gimana ya? Doain juga. Ya. Alhamdulillah sudah jam sekolah. Cukup ya baik. Yang mudah-mudahan ibu dan semua bisa terus dekatkan saya juga ikhlas ya Bu ya. Dan gurunya saya mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair pada Bunda Kurnia atas segala penjabarannya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini, dan kita juga mendapatkan rahmat Allah dengan turunnya malaikat-malaikat karena keriduan kita terhadap apapun yang ada dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman juga ya, tanggal 8 Januari hari Ahad di Masjid Bukit Novo ada kajian Mamah Dede. Jadi diharapkan bisa datang semua hadir ke sana, dekat, tinggal turun ke bawah ya Bu. Gitu. Dan kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul.